पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सो परमेश्वर दा असीं धन्नवाद करते हैं ते परमेश्वर दे पाक कलाम दे वल जावांगे, जिस कलाम दे विच जीवन ते जीवन नाल जुड़ियां सारियां आशीषां हैं। परमेश्वर साडे हर एक दे जीवन च अचरज काम करेगा, करना चाहुंदा है, पर वो मंग करदा कि साडी हालत काम कराउण वाली होवे। साडी हालत काम कराउण वाली होनी चाहिदी है। हालेलुया। जिस तरह एक मकैनिक ने तो शॉप खोली है, मकैनिक ने शॉप जिहड़ी दुकान खोली है, हुण काम कराउण वाला आऊगा तो तद ही वो काम करू। उपर वाला तो हाथ फैला के बैठा, कहंदा मेरे कोल आओ। मत्ती 11:28 च लिखिया, हे सारे थके ते भार हेठ दबे होयो मेरे कोल आओ ते मैं तुहानू आराम। तो जदों जावांगे आराम तो फिर ही मिलू। जदों मशीनरी लैके जावांगे तद ही साडी ठीक करू। जदों कपड़ा लैके टेलर मास्टर को जावांगे तद ही वो कट वड करके अपनी अकल दे नाल सीना ला के सानू सूट बना के दऊगा। तो जदों असी अपनी जिंदगी सिरजणहारे दे हथ देंगे तो तद ही वो सानू अपने योग बनावेगा, तद ही वो साडी जिंदगी च अचरज काम करेगा, तद ही वो साडी जिंदगी नू बदलेगा, तद ही वो साडे हालातां नू बदलेगा, तद ही वो सानू अपनियां रहमतां दे नाल भरेगा। इसलिए अज असी परमेश्वर दा पवित्र वचन सुनना, उस भेत नू जानना है, जिहड़ा गहरा भेत है ते साडे सारियां लई जरूरी है, जिहड़ा सानू आशीषां दे हकदार बना सकदा, जिहदा सीधा संबंध साडा मन दा परमेश्वर दे नाल होना चाहिए। हालेलुया। लो जी पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। मैं कई बारी कहा आ भी जिहड़े पंजाबी हिंदी पढ़ लेंदे आ, बाइबल साडे कोल होनी चाहिदी है। बाइबल सानू सारे सवालों का उत्तर दिंदी है। बाइबल सानू सारे साडे मसलियां नू हल करन दा भेत दिंदी है। इस करके बाइबल नाल प्रीत लाउण वाला सफल होवेगा, दुनिया लई बरकत दा कारण बनेगा। MBD पढ़न वाले फेल हो सकते हैं, पर बाइबल दे वचन ते चलण वाले आप नहीं सफल हुंदे, बल्कि परमेश्वर उन्हां दे द्वारा दुनिया नू भी सफल करता है। इसलिए बाइबल नाल प्रीत लाओ, खुदा दे वचन दे नाल प्रीत लाओ। परमेश्वर तुहाडे लई वो करेगा जो कदी तुसीं सोचिया भी नहीं। पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। कहावतां दी पुस्तक हिंदी च नीति वचन है, 12 अध्याय उहदी दूसरी ऐत पढ़िए और पहली लाइन। भले मानस तो यहोवा प्रसन्न हुंदा है। बस गल सारी सिरजणहारे दे खुश होण दी है, परमेश्वर दे प्रसन्न होण दी है। जे उपर वाला प्रसन्न हो गया तो उन्हें फिर तुहानू प्रसन्न नहीं करना, खुश नहीं करना। उन्हें तुहाडे द्वारा दुनिया नू खुश करना है। एक सुरगी वाणी आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं प्रसन्न हाँ। तुसी अपनी प्रसन्नता लभदे हो, अपनी खुशी लभदे हो। तुहानू खुशी तद ही मिलेगी जे तुसी अपने सिरजणहारे नू खुश करोगे। तां पंजाबी च कहंदे ने, जो बीजोगे वो वड्डोगे। जे तुसी खुशी बीजदे ही नहीं तो वड्डोगे कित्थों?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਢੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ, ਮਾਨਸ ਮੀਨਸ ਮਨੁੱਖ, ਆਦਮੀ, ਇਨਸਾਨ। ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ, ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਭਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਜੇ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾਈ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਆ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਆ, ਇਹ ਭਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂ? ਫਿਲਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਭਲਾ ਮਾਨਸ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 15 ਐਤ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ। ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜੀ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪੀੜੀ? ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ, ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਛਲ ਕਪਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ? ਵੱਡੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਆ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਮਨ ਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟੂਗਾ ਮਨ, ਤਦੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਮਨ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੇਮਹਾਰੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਚ ਆ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ, ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ। ਆ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਗਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੌੜ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ 4 ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਲਗਭਗ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਆ ਦੇਣ ਨੇ, ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਤਦ ਵਾ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਤਦ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਸੋ। ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਨੇ ਇਹ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ 4 ਗੁਣਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਭਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਚਲਾਕੀ, ਛਲ, ਕਪਟ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੀੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਲਕ? ਨਿਰਮਲ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਜੋਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਆ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਪੀੜੀ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ, ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਛਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਪਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਚਲਾਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
परमेश्वर के मन के अनुसारी बनो, मन की मुरम्मत करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मन की तुलना दरख्तां नाल कीती है, बिरछां नाल कीती है। चंगे ते माड़े बिरछ नाल तुलना कीती है, चंगे ते माड़े दरख्त नाल तुलना कीती है। लूका दी अंजील 6 अध्याय 44 ते 45 आयत पढ़िए। मन की तुलना चंगे ते माड़े बिरछ नाल कीती है। पढ़िए और ध्यान नाल सुनिए। क्यों जो हरेक रुख आपो अपने फल तो पछाणिया जाता है। लो जी, हरेक रुख अपने फल तो पछाणिया जाता है। हाँ जी, कंडालियां तो हजीर नहीं तोड़ते। हाँ, कंडियालियां तो, कंडियां वाली झाड़ी तो हजीर तोड़ोगे तुसी, चंगा फल लग जाऊ कंडियालियां दी झाड़ी नूं। अंजीर दा ड्राई फ्रूट बड़ा जबरदस्त है, जिहदे च खून की घाट होवे, अंजीर खावे उहदे खून च पूरी जिहड़ी घाट है वह पूरी हो जाएगी। इत्थे बयान किया कंडियां वाली झाड़ी तो तुसीं अंजीरां तोड़ सकते हैं। कंडे तो जरूर लग जाएंगे पर अंजीरां नहीं मिलनियां। प्रभु ने समझाउण लई ये वचन कहे ने, जे मन ही विंगा टेढ़ा चंगा फल कित्थों आ जाऊ। जे कंडियाली झाड़ी आ तो फिर चंगा फल कित्थों आ जाना। फिर हाथ लाओगे तो कंडे जरूर चुभणगे। पढ़िए और ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी, ना झाड़ियों दाख तोड़ते हैं। हाँ, ते ना कंडियाली झाड़ी तो अंगूर तोड़ सकते हैं तुसीं। अंगूर तो अंगूरां दी वेल नूं ही लगने आ, ते जे झाड़ियां दे विच अंगूर लभण लग पे तो मिलने नहीं। तो जे मन सीधा नहीं तो फिर कोई आशीष भी नहीं, फिर आनंद नहीं, फिर शांति नहीं, क्योंकि अंगूरां दी वेल नूं ही अंगूर लगने आ ते अंजीर दे पेड़ नूं ही अंजीरां लगणियां, ते कंडियाली झाड़ी नूं नहीं लगणियां। पढ़िए और ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी, चंगा आदमी अपने मन के चंगे खजाने विचों चंगी गल कढ़दा है। गल इंसान दी आ, गल इंसान दे मन दी है, ना अंगूरां दी वेल दी, ना कंडियालियां वाली झाड़ी दी, ना अंजीरां दी। ये तो फॉर एग्जाम्पल है, मिसाल वा जिहड़ी दित्ती है। प्रभु ने कहा अंगूर दी वेल मैं हाँ, मेरा पिता बागबान है। ਜਿਹੜੀ टहनी अंगूर की बेल नाल जुड़ी रहिंदी है उही फल दिंदी है। ਜਿਹੜੀ जिंदगी सिरजणहारे नाल जुड़ी रहिंदी है उह च ही आशीष हुंदी है। यूहन्ना 15 च लिखिया, कहंदा मेरे तो बखरे हो के तुसी कुछ भी कर, ये मन उहदे नाल जोड़ो, ये तारी सिद्धा होना आ, तारी इह चों बिंगी टेढ़ी चाल निकलनी आ। 4 हफ्ते ला दिओ रिपेयर करन दे लई, फिर देखियो जेड़े मसले रुके हुए ने ना आपे ही हल हो जाने। सिर्फ तुसी अपना मन सीधा करो। आपा कलाम सुन लिया, भले मानस तो खुदा की हुंदा, भले मानस बन जाओ। चलाकी हुशियारी जिहड़ी छड्ड दिओ, छल कपट छड्ड दिओ, बिंगी टेढ़ी चाल छड्ड दिओ, परमेश्वर दे मन भाउंदे बनो। जदों वह खुश हो गया तो उन्हें इन्नी बरकत देनी, इन्नी बरकत देनी दुनिया भी देखेगी। व्यवस्था 28 अध्याय पढ़ांगे नहीं, घर जाके पढ़ियो। लिखिया कलाम दे विच कि लोग तुहाडे तो डरनगे कि तुसी यहोवा दे नां ते पुकारे जांदे हो। दबदबा होवेगा। इजरायली लोकां दा दबदबा सी कि एक कौम चली आउंदी है
ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਰਹਾਬ ਬੇਸਵਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਆ ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। पढ़िए और ध्यान ना सुनिए 44 और 45 है। हाँ जी। क्यों जो हरेक रुख आपो अपने फल तो पछाणिया जाता है। हरेक रुख जेड़ा दरखत है अपने फल तो पछाणिया जाता है। कंडियालियां तो अंजीर नहीं तोड़ते, कंडियालियां तो अंजीर नहीं तोड़ते, ना झाड़ियों दाख तोड़ते हन, ना झाड़ियां तो अंगूर तोड़ते आ। चंगा आदमी अपने मन दे चंगे खजाने विचों चंगी गल कढदा है। चंगा आदमी अपने मन दे खजाने विचों, मन एक खजाना आ। चंगा आदमी अपने मन दे खजाने चो चंगी गल कढदा है। अगे अते बुरा आदमी बुरे खजाने विचों बुरी गल कढदा है। ते बुरा आदमी अपने बुरे मन दे खजाने चो बुरी गल कढदा है। क्योंकि जो मन विच भरिया होया है ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨ ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਊ? ਪਿੱਛੇ ਰੀਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਰੀਲ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਵੱਜਣਾ। ਫਿਰ ਸੀੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸੀੜੀ ਚ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਵੱਜਣਾ। ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਰਿੰਗਟੂਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਜਾਣਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜਦਾ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਝਿੜਕਣ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿੰਗਟੂਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਤਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦਣ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। हो जाना कि नहीं? जद तक मन विंगा टेढ़ा आ उदों तक विंगियां टेढ़ियां सिस्टम चलते ही रहने आ। इसलिए गुरु ने बड़ा जबरदस्त पैगाम दिता है। पढ़िए 45 है। चंगा आदमी अपने मन के खजाने चंगे खजाने विचों चंगी गल कढदा है। अगे अते बुरा आदमी बुरे खजाने विचों बुरी गल कढदा है। बुरा आदमी बुरे खजाने चों बुरी गल कढदा है। क्योंकि जो मन विच भरिया होया है उहदे मूँह ते ओह आउंदा है। जो मन च भरिया मूँह ते ओही। इसलिए अपने मन दे खजाने च कलाम भरो। मन दे खजाने च की भरो? जिंदगी देण वालियां गल्लां भरो। ते जदों जिंदगी देण वालियां गल्लां भरोगे ना तां फिर जिंदगी देण वालियां ही निकलणगियां। तदे दाऊद कहंदा है, मैं अपने मन विच तेरे वचन नू, मैं अपने मन विच तेरे वचन नू तां जो तेरे विरुद्ध पाप ना कर। यो जिंदगी है जेदा मन कलाम ना भरिया सी, जेदा मन खुदा दी उपासना ना भरिया सी, जेड़ा सदा ही परमेश्वर दे काम करदा सी, मेहनत करदा सी। जेदा मन सिद्धा हो जाता ना फिर मेहनत भी करदा, ते जेड़ा मेहनत करदा फिर परमेश्वर उहनूं 1000 गुणा बरकत भी दिंदा आ। ते जेदा मन नहीं सिद्धा ना वो कहता बिना मेहनत किते सारा कुछ मिल जाए। वो कहता दुआ करा लो सारा कुछ उदा ही मिल जाए। दुआ करा के रजाई लैके सौ जाओ आपे नोट डिगन लग पैन। हालत इदां दी है जिन्हां दा मन नहीं सिद्धा।
ਤਾਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਹਦੀ ਨਾਲ ਸੂਤ ਆਉਣੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸੂਤ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਸਾ ਕਰ। ਦਾਊਦ ਦੇ 7 ਹੋਰ ਭਰਾ ਸੀ, 7 ਹੀ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਸੋਹਣੇ। ਦਾਊਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 7 ਉਹ ਘਰੇ ਟਹਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਲੀਆਬ, ਅਬੀਨਾਦਾਬ, ਸ਼ਮਾ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਆ, ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਆਲਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਕੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ। ਘਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਦਾਊਦ ਸੀ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਜਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਆ। ਲੈ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਗੂਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ, ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਐਤ, ਤੇ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 11 ਐਤ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਾ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਹਾਂ 14 ਐਤ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਿਆ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਐਤ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਾ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅਗੂਆ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ 16 ਉਹਦੀ 11 ਐਤ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਭੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਨ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਭੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਕਾ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਜੱਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨਿੱਕਾ? ਉਹ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ 7 ਘਰੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਿੱਧੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬਣੋ ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੋੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੋੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਦ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ। ਲਾਲ ਰੰਗ, ਸੁੰਦਰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਅਗੁਆ ਬਣੇ। ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਤੋਂ, ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਮੌਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੌਨ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮੌਨ ਜਾਦੂਗਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਫਰੀ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 18 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਜਦ ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈ ਲਿਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਰੁਪਈਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਹੈ। 13 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ 13। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ? ਫਿਲਿਪਸ ਨਾਲ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਏ 19 ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ,
ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਰੁਪਈਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੱਸਾ, ਨਾ ਸਾਂਝ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਂਗ ਆਪੇ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ 10 ਅਧਿਆਏ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਸਿੱਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਪਤਰਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸਾਂਝ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਮਾਉਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਛਲ ਕਪਟ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਛਲ ਕਪਟ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵੇ ਸ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਤ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੱਤ ਦੀ ਕੜੱਤਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੂੰ, ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੜੱਤਣ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੜੱਤਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇਰਾ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਬਦੀ ਦੀ, ਪਿੱਤ ਦੀ ਕੜੱਤਣ ਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਪਵੇ। ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਸਮਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਏਲੀਜਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਏਲੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ। ਏਲੀਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ। ਜੇ ਭੇਡ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਭੇਡ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਜਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਏਲੀਜਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਭੇਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਏਲੀਜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 18 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 30 ਐਤ।
ਤਾਂ ਏਲੀਜਾ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਲੀਜਾ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਏਲੀਜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਉੱਦਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜੂਗਾ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਦਿਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਜਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਭੇਟ ਚੜਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੇਟ ਚੜਾਈ 36, 37 ਤੇ 38 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਲੀਜਾ ਨਬੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਏਲੀਜਾ ਨਬੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਭੇਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚ ਆਓ, ਵਚਨ ਚ ਰਵੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰੇ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਏਲੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। 34 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਵਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 4 ਸਫੇਰੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਖਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। 33 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਅਤੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, 4 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਹੋਮ ਲਈ ਔਰ ਬਾਲਣ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ? ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਡੋਲ ਦਿਓ? ਭੇਡ ਤੇ ਡੋਲ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰਾਈ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਚਰਜਵਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣੀ, ਲੱਕੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੇਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੋਲ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਘੜੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, 2 ਵਾਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਡੋਲੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਡੋਲੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਵਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ,
ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। 36 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੁਣ। ਸੋ ਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਗ ਆਣ ਪਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਆਣ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ, ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ, ਬਾਲਣ ਬਾਲਣ ਔਰ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਲਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਉਹ ਮੂੰਹਾਂ ਭਾਰ ਡਿਗੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿਗੇ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ। ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਮੋੜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਕਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲੀਏ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਦੁਆਇਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲੀਮ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣੀਏ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਿਆਲੇ ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ, ਪਰਖ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਣ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ।